औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा, तौफीक दे। जिन जान पाकिस्तान जी ओए गोली क्यों चलाई ऐ दस, ऐ तो पुछदे रहना तेन गोली क्यों चलाई, एहो ही तेरी मौत ही शहबाज शरीफ। अगे तू बच गया सा, हुण नहीं तू बचदा। मॉडल टाउन च तू बच गया सा, हुण नहीं बचदा। जिन जान पाकिस्तान जी गुजारिश हैगी है कि मरियम नवाज उर्फ टिकटॉक क्वीननी खच ते गंदी औरत, गंदियां वीडियो बनाने वाली, गंदियां वीडियो देखने वाली, मैं उदों दा ही इहदे खिलाफ होया। तो तू वजीर आजम बनन टुरी या बदी है पुत्रे। तेरे प्यू ने 3 बारी वजीर आजम बन के की पाकिस्तान का उखाड़ लिया, किन्ना क पाकिस्तान नूं तरक्की देती, हर चीज चो कमिश्ना लैके ते अपने आप नूं सीधा कीता तेरे प्यो ने, होर की कीता। ते ओही करन तुम ही ओही कुछ करन टुरी। तोशाखाना चो गड्डी लैके ते बाहर बेच दी। वाह रे वाह, कैसी कारोबारी औरत है तू ते अपने प्यू नूं भी पीछे छड़ दिता है। बड़ी गल है। लंदन तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, पता नहीं कहां से निकाल लाए हैं। बीबी जी तो तोशाखाना की गड्डी कड्डी है ना, उतों कट के ले आई है सारा कुछ। तो बस कर, किन्ना अपने इश्क दे विच ना पागल कर ते ना पाकिस्तान नूं बर्बाद कर। ऐ तू अपने इश्क दे विच पाकिस्तान नूं बर्बाद करन टुर पई है ते बाज आ, तू वजीर आजम नहीं बनना। ऐ मैं तेनों लिख के दे देना, तू तत्ते तवे ते भी बैठ जाए ना, लोगों ने तेरा इतबार करना। हुण तू जिती सा, मैं शराफत जितया सी कि तू माफी चाहना, ऐ दस तू जीती सा कि मैं शराफत जितया सी। जे ते तू जिती ही है तो फिर ते उम्मीद रख। जे तू अपने हल्के दा इलैक्शन हार गई है तो फिर बस कर खच औरत की एवें पाकिस्तान नूं बर्बाद करन टुरी। जा लंदन जाके मजे लै ते नशे कर, जो तो कुकीन का नशा करनी है। जिन जान जी क्लिप तो लगना ही है, वो तुहानूं नजर आ जाएगा, तुसीं देख लेना कि निशान है कि नहीं। नशे दे विच पाकिस्तान बर्बाद करन टुर पई है, शर्म ही नहीं आती है। और तो ऐसा प्यो बद्दा पुत्र है, उन्हें कहा जा जाके जनरल फसा, सारे काम छड़ दे। वो जनरल नूं फसा लिया है। जनरल साहब रात नूं इंतजार ही करते रहते ने, फोन आवे तो उन्होंने टकाई हुंदी है। वो मुंतजिर रहंदे ने किसी वेले भी, जिसले टाइम गैप मिलता है। रावल डैम जिहड़ा बंगला बनाया माई आवे बंगला पवा दे, वो बंगला पै गया है। और जिसले भी इन्हां दा दिल करदा है ठक उत्थे वजदे ने, और अपने इश्क दीयां दास्तानां जिहड़ियां इन्हां ने। और वैसे भी जिन जान पाकिस्तान जी तुहानूं पता है, इन्हां नूं काम ही कोई नहीं हो रहा। गंदे लोग ने, गंदियां इन्हां दीयां आदतां ने ते गंदे ही इन्हां दे काम ने। इन्हां दा बाप जानी, दादा जानी, देखो ना कैसी गल है। हिस्टरी जानियां दी, उतो आप जानी, देखो ना। जिन जान पाकिस्तान जी पहले जिना कीता, फिर उस तो बाद बच्ची पैदा की, बाद दे विचों निकाह कीता, जिसले मेरे कहने का मतलब 5 महीनों की बच्ची सी पेट च। ते इहो जी ते खच औरत पाकिस्तान की मां बनन टुरी है। पटवारियां नूं सूट करदी, क्योंकि वह भी बगैरत जे आदमी ने सारे। कोई उन्हां चो है गैरतमंद पटवारियां च, दसो मैं। अपना ईमान 1 सैकंड तो पहले बेच देने वाले ने, ते सारे ही जरैम ने। कोई पाउडर बेच रहा है, कोई चरस बेच रहा है, कोई जुआ करवा रहा है, कोई कब्जा ग्रुप है, कोई। मेरे कहने का मतलब एक तो एक आला ते सुभान बारी ताला, इन्हां च कोई मेरे कहने का मतलब शरीफ आदमी तो है नहीं। मैं ग्वाल मंडी का रहने वाला, मैनूं पता कि किहड़े पटवारी की करते रहे ने, और किस तरह इन्होंने लोगों दी जायदादां ते कब्जे औणिया पौणिया च जगह लाया। फिर उस तो बाद की पिछे शेल्टर बड़ा वड्डा गा सी, एवं जगह खाली करवा किसी दे कोलों तौबा नौज बिल्ला, किसी ने 10 लाख दिता, वो करोड़ वाली जगह अपने नाल करवा ली है। सूद पा के ही वो इहो जिहा कुछ कर दिता कि अगला बोलन जोगा ही नहीं रहा।
ਤੇ ਜਿੰਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਅਗਲੇ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਡੰਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਡੰਕੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2-4-5 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿੰਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗੇਜ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਵੀ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਡੰਕੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਨੱਸਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਨ? ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੱਚਾਂ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਨਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੀ ਚੀਕੋ ਪੁਕਾਰ ਸੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਹਾੜੀਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬੱਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, 6 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, 6 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ 90 ਸੀਟਾਂ ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ 56 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ 55 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ 17 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 180 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਿੰਜਾਨ ਜੀ। ਤੇ ਥੱਬੀ ਵਟਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ। ਹਾਂ, ਬਲਾਵਲ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਫਰ ਕਰਾਈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪੱਗ। ਜਿੰਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਬਦਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਐਸੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਨਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸਲਤ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਐਸੀ ਸੀਟ ਤੇ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਜੈਕਟਰ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਫਰੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਬਲੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਲਾ ਹੈ, ਬਲੋਲ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਹਾਂ, ਭੌਂਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਤਮੀਜ਼, ਨਾ ਵਕੂਫ, ਨਾ ਸ਼ਊਰ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਤੌਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲੀਮ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ। ਓਬਾਮਾ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਲਾਨਤ ਐਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਐਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9 ਮਈ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੁਨੇਦ ਸਫਦਰ ਦੀ, 9 ਮਈ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 9 ਮਈ। ਦੇਖੋ ਨਾ 9 ਮਈ ਨੇ ਕੈਸਾ ਇਸ਼ਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ 9 ਮਈ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਸੀ ਅੱਖ ਮਟਕਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਾਰੁਫ ਸੁਲਫਤ ਇਸ਼ਕ ਵਹਿਸ਼ਤ यूं ही बहते 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 बह गया। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਸਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਪਤਾ। ਬੱਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਭ ਇਹ ਖੱਚ ਕਵੀਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਜਨਰਲ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਟੁਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੱਬ। ਇਹ ਫੌਜ 'ਚ ਹੀ ਆਪਸ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਪੁੜਪੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੀ ਤੇਰਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਕਾਫਾਤੇ ਅਮਲ ਹੈ
ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद, जिन जान पाकिस्तान दी अवाम जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई? अस्सलाम वालेकुम जिन जान जी।